दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर प्रथम कविता भीमंक सिंहनाद रड़ी आजिर आलोच्य पाठ्यांश। उक्त कविताटी ओडिशा सरकार द्वारा 2020-21 शिक्षावर्षर परिवर्तित नूतन पाठ्य खसड़ार अंतर्भुक्त। एही कविताटी आदिकवि शूद्रमुनि सरला दास कृत ओडिया महाभारतर गदा पर्वरु गृहीत। प्रथमे आमे कवि परिचय देखिनेबा। कवि सरला दास पंचदश शताब्दीर क्रांतिकारी महापुरुष, ओडिया महाकाशर उज्ज्वल नक्षत्र, ओडिया अंतरिक्षर उज्ज्वल नक्षत्र जहांकु आमे आदिकवि, माटीर महाकवि, शूद्र मुनि, उत्कल व्यास तथा ओडिशार कालिदास बोली अभिहित करिथाउ। पंचदश शताब्दी तत्कालीन ओडिशार गजपति वीरवरेण्य नवकोटि कर्णाटक कलवर्गेश्वर गौड़ाधिपति सूर्यवंश्य राजा श्री कपिलेन्द्र देवंक समसामयिक कवि सरला दास जन्म नियंती जगतसिंहपुर जिलार झंकड़ स्थित तेंतुलीपदा ग्राम। से दिनर चाषी कूलरे जन्म नैथिवा अशिक्षित असाधारण व्यक्तित्व सिद्धेश्वर परिडा झंकड़वासिनी आद्याशक्ति माँ सरलांक अभय कृपारू कवित्व लाभ करती। से आउ निजकू माँक दासानुदास प्राय मणि सिद्धेश्वररू पालटि जाती सरला दास। तांक संपर्क रे कहा जाए झंकड़ सरला दास मारदा सानु दास ओडिया भाषार तुम्भे सृष्टि करता रचिल चंडी पुराण बिलंकारा महयण ओडिया महाभारत तुम्भ वारता धन्य आहे सरला दास ओडिया मार तुम्भे रखिल जस। सतरे केड़े अनन्य अनुपम प्रतिभा। लंगड़ मुन को छाड़ी धरती काली कलम से रचना करती ओडिया महाभारत, चंडी पुराण, बिलंका रामायण तथा लक्ष्मीनारायण बच्चनिका भली उपादेय ग्रंथमान। ओडिया भाषा और साहित्यर आद्य तथा श्रेष्ठ रूपकार सरला दास ओडिया जातिर कला कोणार्क ओडिया महाभारत भेटी दियंती समग्र ओडिया जाति को, जहाँकि उत्कलीय कला, स्थापत्य, ऐतिह्य, शौर्य, वीर्य, पाणी पवन रे समन्वित रूप रे एक विपुल मौलिक ग्रंथ पुणी एकांत निजस्व प्रकाश थाउ कि ओडिया महाभारत व्यासदेवकृत संस्कृत महाभारतर हुए तो एक अवलंबनकारी पदक्षेप मात्र संस्कृत महाभारतर यह सीधा सड़क अनुवाद किंबा अनुकरण नुहे। कहवा बाहुल्य एभली क्रांतिकारी महापुरुषंक जीवन दीप लिभि जाए माघ शुक्ल सप्तमी तिथि रे। एबे आमे देखिबा कवितार पृष्ठभूमि। आलोच्य विषयटी सरला महाभारतर गदा पर्वरु आसीअछि। महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजनंकु हराई महामानी दुर्योधन ऋषि दुर्वासांक उपदेश रे आत्मरक्षा पाई व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिछंती। एही व्यास सरोवर रे शरण नैथिवा व्यक्ति को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिबो बोली शिव अभिशाप देइथिले। सहदेवंक मुखरु दुर्योधन एही निरापद स्थान रे लुचिथिबार सूचना पाई भीम शिवंक ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देवारु महालक्ष्मींकर अभय क्रोड़रे
आश्रय ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯୁଧମ୍ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଧରି ମହାପର୍ବରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ ଆଦି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପାଠ୍ୟାଂଶ ପ୍ରଥମ 10 ପଦ ଆମେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବା। ମନ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ସହଦେବ ବଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରି। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଦ୍ଧରି, ସତ୍ୟ ମନାଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେଣ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ଚିରି କୁଟିରୁ କାଢ଼ି ଦିଲେ ସେ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅୟମାରମ୍ଭ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାରଳା ଦାସ କୃତ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୌତୂହଳବଶତଃ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସହଦେବ, ଯେ କି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ କିଭଳି ଭାବେ ବାହାର ହେବେ, ସେଥିଲାଗି ପାଣ୍ଡବ କୂଳର ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ କେହି ଶତ୍ରୁକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ପା ମହାତୀର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ ଶିବ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶରଣାଗତ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦ, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା
ଜଗନ୍ନାଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ସହଦେବ କନିଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ସହଦେବ ବୋଇଲା କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣ ବା ନାରାୟଣ। କୌତୂହଳବଶତଃ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ କୂଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ ସହଦେବ ଯେ କି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏବଂ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ଶିବଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ତାହାର ଏକ ଉପାୟ ରହିଛି। ସିଂହନାଦ, ଯାହାକି ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ଏହି ସିଂହନାଦ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ କରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଆସେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏକଦା ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୈଳାସବାସୀ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୀମଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଭୀମ କଥା ଦେଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ସତ୍ୟ କଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ନାଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଭୀମ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିଲେ। ସେ ଆସି ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭୀମଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରି ବର ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମ ବର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ବେଳ ଆସିଛି। ସହଦେବ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଉଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ଆଣି ଯଦି ତାକୁ ବାଦନ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ। ଭୀମ ହେଲେ ପବନର ସୁତ। ତେଣୁ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସହଦେବ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ମାତ୍ର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ କହିଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ। ତେବେ ଭୀମ ଯଦି ସିଂହନାଦ ବର ପାଇପାରିବେ, ସିଂହନାଦ ପାଇପାରିବେ ଈଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ପାଣ୍ଡବ କୂଳ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇଛ? କାହିଁକି ତୁମେ ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଛ? ତୁମେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ନେଇ ଆସୁନାହଁ? କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ? ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସମର ମୁଖକୁ କାହିଁକି ଡାକୁନାହଁ?
କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। ତୃତୀୟ ପଦ ଏବେ ବହନତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଏବେ ବହନତୁ ତେବେ ଏବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଯାଇ ମାଗ ଏବଂ ରଡ଼ିର ନାଦେ ଏହି ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୀମ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାର ହଉ ବେଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବେଗରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୂଳଧର। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ। ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବଶୂଳଧର, ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଆସନ କମ୍ପିଲା। କାହାର ଆସନ କମ୍ପିଲା? ଦେବଶୂଳଧର, ଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଶୂଳଧର ବା ଶୂଳି ବା ଶିବ ବା ଶଙ୍କର, ଶୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ, ତେଣୁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭୀମ। ପଞ୍ଚମ ପଦ ଧ୍ୟାନେଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଦେବ ପଶୁପତି, ପଶୁପତି ପଶୁମାନଙ୍କର ପତି, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମୋତେ ମୋଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ, ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଗୋ ପାର୍ବତୀ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ମୋର ଭକ୍ତ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପଦ ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା। ଆମ୍ଭନ୍ତ ଆମ୍ଭର, ଆମ୍ଭନ୍ତ ଆମ୍ଭର ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ବୀର ଭୀମା ବୀର ଭୀମ, ଭୀମ ଆମ୍ଭଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ସେ ମାଗୁଅଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୌମା, ଗୌମା ଉମା ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉମା। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କହୁଅଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଅଛ, ଆମେ ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ନା ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ପଦ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରୀ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ କପିଳାସ କଇଁ ଧରି ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରୀ। ଉମା କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ନାଥ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ, ଭୀମ ଆମ୍ଭର ଉପକାରୀ, ଆମ୍ଭର ସେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଆସନ ପଦ ପଦବୀକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳ ବେଳରେ, ସଙ୍କଟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ, କପିଳାସ କଇଁ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ତିନି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକ ଅରି ଶତ୍ରୁକୁ ଯେ ସଂହାର କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସତ୍ୟମନା ହୋଇଥିଲେ
अर्थात भीम निजकु सत्य करिथिला एवं सत्य रक्षा करी कैलाश पर्वत को रक्षा करिथिला से आमर उपकारी अटंती। अष्टम पद पार्वती वैले सिंह नाद दियसी वहन पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ त्रिलोचन। पार्वती वैले पार्वती कहिले सिंहनाद दियसी वहन दियसी दिय वहन निश्चित भाव सिंहनाद को तुम्हें एवं दिय पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ वर्ती अछ पार पाइछ उद्धार पाइछ त्रिलोचन हे त्रिलोचन 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 तीन लोचन जार त्रिलोचनर समाहार कहार त्रिलोचन शिवंकर त्रिलोचन जार अर्थात शिवंकर ताले त्रिलोचनर समाहार समाहार दिगु समास तेणु शिवशंकर भगवान आपण व्रती अछ वर्ती अच्छन्ति उद्धार पाइछन्ति पांडवंक हेतु तेणु बिना युद्धारे कहबार किछि नाही इ सिंहनाद को आपण अर्पण करंतु दियंतु। पार्वती एक कथा शंकर भगवान को कहिले। नवम पद संकट काले तुम्भंत उद्धारन्ति पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न वदनेन। संकट काले विपद काल रे तुम्भंत उद्धारन्ति पुण आपण को से उद्धार करिछन्ति पांडव माने भीम उद्धार करिछन्ति दियसी दिय दियसीर अर्थ दिय सिंहनाद को आपण दियंतु प्रसन्न वदनेन विषादग्रस्त हेबार नाही दुख करिवार नाही प्रसन्न वदन रे हसी हसी आनंद रे आपण सिंहनाद को अर्पण करंतु भीम को। दशम पद घन घन आसन कंपई सदानंद चिरी कुटीरु काढ़ी दिले से सिंहनाद। घन घन आसन कंपई सदानंद सत आनंद सदानंद सदानंदंकर आसन घन घन बारंबार प्रकंपित हेला चिरीकुटीरु काढ़ी चिरीकुटी अर्थ एठी मुणा मुणारे रखा जाइथिला सिंहनाद वाद्य शंकर भगवान चिरीकुटीरु अर्थात मुणारु काढ़ी दिले दिले देले से सिंहनाद सिंहनाद वाद्य को प्रसन्न वदन रे हसी हसी शंकर भगवान भीम को सिंहनाद वाद्य अर्पण कले। तेबे एबे ए दसटी पद मध्य थिबा कठिन शब्दर अर्थ आमे आलोचना करिबा। सिंहनाद महिषी सिंह निर्मित एक प्रकार वाद्य। विश्वनाथ विश्वनाथ कहले शिव मानगोविंद दुर्योधन को मानगोविंद कहा जाए। शूलधर अर्थात शिव पशुपति शिव ईश्वर शिव उमा उमा कहले पार्वती उपगारी उपकारी कैलास कहीं कपिलास को सत्यमना मनरे सत्य करिथिबारु त्रिपुरारी शिव व्रती अछ रक्षा पाइछ त्रिलोचन त्रिलोचन कहले शिव दियसी दिय सदानंद शिव चिरीकुटी एठारे मुणार्थरे व्यवहृत। तेबे कौन व्याकरणगत विचार अच्छी ताकू मध्य आम आलोचना करिबा। एक पदरे प्रकाश कर गोटे पदरे प्रकाश करिबा। धृतराष्ट्रंक पुत्र धृतिराष्टी मरुतंक पुत्र मारुति पवनंक पुत्र पावनी पंडुंक पुत्र पांडव अदितिंक पुत्र आदित्य। एबे आमे प्रतिशब्द आलोचना करिबा। शूलधर शूलधर कहले शिव शंकर दुईटी प्रतिशब्द तार। संकट अर्थात विपद दुर्दशा दुईटी प्रतिशब्द। मर्त्य मर्त्यर दुईटी प्रतिशब्द महिमंडल मंचपुर। तेबे यदि मो पढ़ा समस्त को भल लगी थाए रुचिकर होई थाए तेबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।